व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਐਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣੀਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਕਾਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਲੂਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਤਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਕਹਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ है हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। पर अल्टीमेटली उन्होंने भी कहा भी शर्म सी आती है मुझको इसको वतन कहते हुए। वाहिगुरू जी रहमत करन कौम नूं हमेशा चढ़दी कला विच रखण खालिस्तान की प्राप्ति सिख कौम की झोली पाउण खालिस्तान जिंदाबाद। फिर बॉब सिंह जी ने लिखा पहली शहीदी पा के भाई महंगा सिंह जी गुरु चरणों में जा विराजे। कल असी जिक्र किया सी कि पहले शहीद घल्लूघारे दे भाई महंगा सिंह ने सूरमा किसी गिणतियां मिणतियां विच नहीं पैंदा ते ना ही जित हार देख के जूझदा है। वो तो बस अपनी जिंद जान कौम लई अते हक सच लई दे जांदा है। गल बाबा बचित्तर सिंह दी करिए जां 1984 वेले दे शहीद सिंघां दी ये सब कौम दियां ही कुर्बानियां ने ते कौम नूं इतना तय इन्हां ते सदैव मान रहेगा। रण देख सूरे चित उलास कि जंगे मैदान देख के जिहड़े सूरबीर ने उन्हां दे मन च चाह हुंदा है। सतनाम ढिल्लों जसबीर सिंह गुरदीप सिंह सोहन सिंह मायल इन्हां सारियां ने भी फतेह अर्ज की है। गुरदीप सिंह होरां ने कहा भारती मनुवादियों की ਜ਼ਾਲਮ हुकूमत ला लोहा लैण वाले 1 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੋਂਟ ਸਪੋਰਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਨਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ नो मैटर किस नाल किन्ने साडे मतभेद होण इंडिविजुअल किसी की परसनैलिटी सानू पसंद होए या ना होए पर डायस्पोरा दे विच इस वेले खालिस्तान रेफरेंडम ने एक जिस लैवल की जागृति पैदा की है और इंडियन डिप्लोमेसी नूं तां बैकफुट ते कीता ही है। हर एक दा फर्ज बनता है कि अपने दिलों जिहड़ा इसकी हमायत करन। और दीप सिंह कहंदे ने जो मुगल हिटलर वर्गे खट गए दुनिया तो उही हुण मूत पीने ब्राह्मणवादी हिंदू तवी भी खट के जाणगे। तुसीं बिल्कुल ठीक फरमाया और मैं घड़ी वाल देख रहा बेशक कहण नूं तां बहुत कुछ जी करदा है कि भाई इन्हां 29-39 वरियां बाद अज जिथे असीं खड़े हैं किस लैवल का साडा रिजॉल्व होना चाहिए। पर मैं जिहड़ी नज़म पाई गजिंदर सिंह होरां दी है क्योंकि साडा भी ये सैगमेंट शुरुआत भी यही सी कि जंग जारी है जंग हिंद पंजाब ते फतेह तक जारी रहेगी। सो उन्हां दी एक नज़म जिहदा उन्होंने टाइटल ही जंग जारी है लिखिया मैं वो शेयर करके इसनूं कनकलूड करांगा। असी दस दईए कि भी कल असी कैलीफोर्निया लई रवाना होना और संडे जिहड़ा उन्हां दी वड्डी पैरेड जिहड़ा फ्रीडम मार्च है सैन फ्रांसिस्को उन्होंने भी साडी टीम कवर करेगी। सो जंग हिंद पंजाब दा अज बनिया हिंदुस्तान अते खालिस्तान दा जी
क्योंकि जंग हिंद पंजाब शाह मुहम्मद जिन्हां ने ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ यूपी बिहार मद्रास के ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੁੜਤੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਛੋਹ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁੜਤੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਛੋਹ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈ ਦਮ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। क्योंकि बाबा फरीद की बाणी है कि फरीदा बार पराया बैसना, साईं मुझे न दे, जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले। असां बार पराए हुण नहीं बहना, खालिस्तान बना के है दम लेना। साडी जंग ही साडी पहचान है, अज जंग जारी है, जंग ने ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।